الحمد لله الذي أكرمنا بنعم لا تعد ولا تحصى، ومنها نعمة الصيام، ونعمة شهر القرآن، نعمة رمضان. الحمد لله الذي وفقنا إلى أن بلغنا هذا الشهر العظيم. نسأله تعالى أن يبلغنا باقي أيامه، وأن يبلغنا ليلة القدر، فهي ليلة عظيمة أفضل من 1000 شهر. رمضان شهر إصلاح القلوب، رمضان شهر التوبة والمغفرة والإحسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيتها الأخوات الفاضلات، أيها الإخوة الأفاضل، ذكر الله عز وجل كلمة القلب بالمفرد 53 مرة، وذكر كلمة قلوب يعني بالجمع 104 مرة. فما هو السر أيها الإخوة؟ ما هو السبب؟ لماذا ذكر الله عز وجل في محكم تنزيله لفظة القلب أكثر من 157؟ فلماذا يا ترى؟ يقول الله عز وجل في محكم تنزيله متحدثا عن فضل المرء يوم القيامة. يوم القيامة يلقى الله عز وجل بماذا؟ بعمل صالح لا شك، لكن بقلب نقي صاف صالح. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فماذا يعني سلامة القلب يا ترى؟ ماذا تعني سلامة القلب؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله عز وجل ينظر إلى قلوب بني آدم، فقيمة الإنسان في صلاح قلبه، قيمة الإنسان في صلاح قلبه. ولا شك أيها الإخوة أيتها الأخوات أن رمضان هو فرصة لا شك في غاية الأهمية. يحاول المرء أو المؤمن أو المؤمنة أن يصلح قلبه في هذا الشهر. وكيف يتم إصلاح القلب حتى يصير سليما؟ بأن يملأه ويعمره بالإيمان بالله، وبأن يجنبه مفاسد القلوب. كل ما يمكن أن يفسد قلبه ويفسد عليه جسده يتفاداه. فما هو حالنا أيها الإخوة في هذا الشهر العظيم؟ ما هو حالنا مع الله؟ ما هو حالنا مع كتاب الله؟ ما هو حال قلبنا في هذا الشهر المبارك؟ أهو قلب سليم أم هو قلب مريض؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم متحدثا عن فضل القلب وقيمة القلب، وأنه هو أساس الجسم والجسد. يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب، أو ألا وهي القلب، أي معناه متحدثا عن المضغة، متحدثا عن المضغة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن. القلب أيها الإخوة هو أمير البدن.
Donc, bon, Inch'Allah, mes frères et sœurs, il nous a guidés, il nous a octroyé cette chance de vivre les 9 premiers jours du mois du Ramadan. Je prie Allah Azza wa Jal qui nous aide tous à le vivre complètement, donc tout le mois Inch'Allah, et à vivre pendant la nuit de la destinée, qui est la nuit la meilleure, la plus meilleure nuit, et elle est mieux que 1000 mois selon le Coran lui-même. Une chose est importante, cette station spirituelle qui est le Ramadan est une station pour purifier un organe très important de notre corps qui est le prince de tout le corps, à savoir le cœur. Allah Azza wa Jal dans le noble Coran a cité le mot cœur en singulier 53 fois et le mot cœur au pluriel 104 fois. Pourquoi il a mis l'accent sur ce mot, cette syllabe, ce mot, cette composition, cet organe? Il l'a cité 157 fois dans le Coran, afin de nous attirer l'attention sur la principale action qui est de purifier son cœur. Car tout simplement, Al-Qalb, le cœur, est le maître du corps et le prince du corps. Le prophète sallam dit dans un hadith clair, Allah n'observera pas vos images ni vos corps, mais il observera vos cœurs et vos actions. Dans ce hadith, on comprend plus bien de manière claire que la vraie valeur de l'être humain, du croyant, de la croyante, c'est dans son propre cœur. C'est pour cela, Ramadan, mes frères et sœurs, est une station très importante à profiter afin de purifier son cœur. Un autre verset dit, le jour de la résurrection, le jour où l'homme viendra, ni son négoce, donc son argent, sa fortune, ni sa famille, ses enfants ne lui seront utiles que celui qui viendra avec un cœur saint. Qu'est-ce que ça veut dire un cœur saint? Comment rendre le cœur saint et pur? Rendre le cœur saint et pur, c'est quand on le purifie, donc on le nettoie, on le remplit par la foi et la croyance en Allah, par les bonnes actions, par les bonnes intentions et par les bonnes habitudes. Et purifier son cœur quand on le nettoie de toute racine de haine, de vengeance, de jalousie et d'autres maladies du cœur très connues. Souvent, mes frères et sœurs, j'ai soulevé ce sujet aujourd'hui exprès, parce que nous, la communauté musulmane, on aime Allah, on aime l'islam, mais pourquoi on se trouve qu'on est vite divisé, qu'on est vite déchiré, qu'on se déteste entre nous, carrément. Pas tous, bien sûr, mais certains parmi nous se permettent de détester d'autres frères ou bien d'autres sœurs en islam. Parce que la haine, certainement, vient du cœur. Et les raisons d'une haine sont à la base un manque de foi, un manque de spiritualité, un manque d'attachement à Dieu, une révolte contre Dieu, contre le destin, contre la société, contre les épreuves de la vie, contre la misère, contre les soucis. Et puis l'excès de colère, donc la colère qui n'est pas maîtrisable, ça rend notre cœur rempli de haine et de jalousie envers ses frères et ses sœurs. Et c'est là qui va se refléter par le ghaiba, les calomnies, par le namima, la zizanie, par les discussions passionnées derrière ses frères et ses sœurs, etc. Donc purifier son cœur, mes frères et sœurs, est la principale tâche d'un musulman. Surtout dans ce mois béni, le mois du Ramadan. Regardez un autre hadith, il dit clairement, dans l'organe, dans le corps, il y a un organe qui est très important. Si cet organe est bien réformé, est bien droit, tout le corps le sera. Et si cet organe est détérioré, tout le corps le sera ainsi. À savoir, al-qalb, en arabe pour les francophones, en français, le cœur. Donc c'est très important, mes frères et sœurs, de soigner son cœur avec tous les éléments, tous les moyens, parmi eux la science,
qui t'aidera à rendre ton cœur sain. Là où tu aimeras le khayr, le bien pour toute la communauté. Tu aimeras le khayr pour tous les musulmans, pour toutes les musulmanes, pour les non-musulmans pacifistes, tu leur souhaites qu'Allah les guide, qu'Allah les sauvera, etc. Tu vivras sur terre comme de la pluie fraîche, comme de la pluie fraîche, al-ghayth, aynama waqa'a nafa, c'est-à-dire la pluie là où elle tombe, elle pourrait être utile. Alors, le prophète sallam dit dans un hadith, لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. Donc un hadith, le prophète sallam dit, aucune foi d'un croyant ne pourrait être droite jusqu'à ce que son cœur deviendra droit, c'est-à-dire deviendra sain et pur. Donc on ne peut pas avoir une foi, mes frères et sœurs, saine si notre cœur n'est pas sain. Impossible. Et c'est pour cela qu'on voit certaines réactions de nos frères et de nos sœurs. Ils se manifestent comme pratiquants, à savoir les prières, à travers les prières, à travers l'habit, etc. Mais dans l'action en elle-même envers ses frères et ses sœurs, il peut se comporter de manière violente et agressive, voire dans certaines situations. On a vu certaines scènes où on vient dans une mosquée pour prier, tellement que les gens te poussent dans les lignes, ils te poussent, ils pensent à lui-même à écarter ses pieds et ses bras, et presque il t'expulse de la prière par sa violence, alors qu'à la base la prière est une miséricorde, est une douceur. Le prophète lui-même dit dans un hadith, Linu bayna aidi ikhwanikum. Quand vous faites la prière, soyez doux l'un envers l'autre. Ce qu'on voit d'ailleurs à la Mecque. À la Mecque, quand on voit des millions de personnes, les frères, quand il faut la prière, aucun frère ne bouscule son frère. Donc il y a de la douceur, il y a de l'affection, on laisse la place à son frère, on est doux, on est tolérant, on ne pense pas qu'à soi-même, si je peux laisser ma place à quelqu'un, je peux reculer, etc. C'est cette miséricorde, cette amitié, cette, si vous voulez, douceur, ce bon comportement tout simplement, quitte à un comportement de la sunna de manière sine qua non, de manière originelle. Donc c'est important, mes frères et sœurs, non pas que de purifier, comment dirais-je, son corps, mais surtout purifier son cœur. Donc soigner son cœur, cela va se refléter, va engendrer que notre foi, ou bien que notre pratique soit meilleure. Donc soigner la foi, qui va soigner le cœur, qui va soigner le comportement des frères et sœurs. يقول الحسن رحمه الله, l'imam, le savant le plus connu, le Hassan al-Basri, il dit داوي قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. Il a dit soigne ton cœur, soigne ton cœur, l'imam Hassan, car Allah Azza wa Jal a besoin de ses serviteurs qu'ils purifient, bien qu'ils purifient leur cœur. وَلَنْ تُحِبَّ اللَّهَ حَتَّى تُحِبَّ طَاعَتَهُ. Et tu ne pourras guère aimer Allah jusqu'à ce que tu aimeras son obéissance. Donc c'est important d'obéir à Allah Azza wa Jal et d'aimer ça. Donc pratiquer l'islam avec amour, avec plaisir, et non pas avec force ou bien avec besoin sociologique. Parce qu'on n'a rien trouvé déçu de solution dans cette société, on s'engouffre dans l'islam. Non, l'islam c'est un acquis, c'est un plaisir, c'est une conviction, c'est un amour. Tu fais ta prière par amour, tu fais ton jeûne par amour. Donc se plaindre des 17 heures de longueur du ramadan, ça reflète une diminution de foi et même une colère contre le destin. Alors le vrai croyant, il souhaitera que toute l'année lui sera un ramadan ou bien un jeûne. يقول ابن مسعود رضي الله عنه هلك من لم يكن له قلب يعرف المعروف وينكر المنكر. Ibn Mas'ud a dit, toute personne est en perdition si elle n'a pas un cœur qui connaît la bonne action, al-ma'rouf, et qui condamne le blâmable, la mauvaise action.
Donc ça ne sert à rien d'avoir un cœur qui n'arrive pas à décerner entre le haqq et al-batil, entre le bien et entre le mal. Le vrai croyant, c'est celui donc qui remplit son cœur par la foi, par les bases nécessaires qui le consolident. Et si c'est ce cœur qui lui permettra de décerner, de décerner bien le haqq ou al-batil, entre le bien et le mal, et ordonner le bien et condamner le mal. Donc, certains frères se disent peut-être al-iman fil qalb, c'est-à-dire la foi est dans le cœur. C'est une définition partielle quand on dit la foi est dans le cœur. Qu'est-ce que c'est la foi? Tu fais pas la prière, je fais pas la prière, car la foi est dans le cœur, ce que certains disent, mais c'est faux, c'est une définition assez partielle de la foi. La vraie définition de al-iman, la foi, c'est quoi? C'est une croyance dans le cœur, imanun bil qalb, c'est qawlun bil lisan, c'est une prononciation par la bouche, et wa tasdiqun bil jawarihi wal arkan, c'est une concrétisation par les organes. Donc il faut pratiquer. Ça n'a rien de prétendre que je suis musulman, souhaiter que je deviens musulman pratiquant alors que je ne fais rien. Donc ceux qui prétendent être musulmans, qui ne font pas le ramadan, certainement leur foi est en diminution. Qu'Allah les guide, il nous guide tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, Inna quluba bani Adam كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. Donc Allah Azza wa Jal toujours a fait allusion à la question du cœur, à l'importance du cœur. Donc dans le Coran on a dit 157 fois. On va citer pas mal de versets si on aura le temps. Ensuite dans des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis l'accent sur l'importance du cœur. Pourquoi on a des maladies de cœur? Pourquoi on souffre de la jalousie? Pourquoi on souffre de la haine, des divisions, des problèmes de l'héritage entre frères et sœurs? On voit ça, on le vit souvent. Et la jalousie, celui-là il a une belle vie, l'autre il a une mauvaise vie. Parce que tout simplement, on n'a pas assez soigné notre cœur. On n'a pas pris soin de notre qalb. C'est très important. Alors le prophète a mis l'accent sur l'importance du cœur. Et que c'est l'organe principal du corps. Tant que tu ne l'as pas soigné, tu vas dégager des mauvaises attitudes et des mauvaises actions. Tu deviendras agressif envers les gens, violent envers les gens, égoïste envers les gens, etc. Par contre, si on soigne son cœur, on deviendra un musulman serein, sincère, qui souhaite le bonheur à tout le monde, qui est là pour partager le bonheur avec tout le monde, qui tente matin et soir de rendre les autres heureux. Vous savez que les psychologues, ils disent quoi? Ils disent, l'homme le plus heureux du monde, c'est celui qui fait tout pour rendre les autres heureux. Ça, c'est un principe de psychologie très important qui est basé, qu'on trouve dans l'islam, enraciné dans le Coran, dans la sunna prophétique authentique. Quand on lit n'importe hadith où le prophète dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Personne d'entre vous ne pourra atteindre le sommet de la foi jusqu'à qu'il aimera pour son frère ce qu'il aimera pour lui-même. Ça, c'est un hadith basique qu'on connaît tous. Mais si on veut le décortiquer, on va le référer à des références psychologiques, pédagogiques, psychiques, etc. On trouve que c'est un hadith de base très important qui nous éduque à rendre les autres heureux, à partager avec eux la joie et le bonheur, à sentir qu'on est un élément simple dans ce monde, on fait partie de cette société, de ce monde, sur le globe terrestre, on doit être bénéfique, utile pour toute l'humanité. Si on vit avec ce principe, bon, certainement cela va se refléter sur notre cœur aussi, parce que, exemple simple, celui qui souffre, qui a de la jalousie, certainement il souffre lui-même à l'intérieur. Un poète dit Isbir ala kayd al-hasud fa inna sabraka qatiluh an-nar ta'kulu ba'daha in lam tajid ma ta'kuluh. Donc il a dit aie patience envers le jaloux, l'envieux. Quand il t'envie, sache qu'il a un feu dans son cœur. Ce feu, il n'a qu'à le rendre ou bien le détériorer intérieurement. Par contre, celui qui vit à l'aise, sans jalousie envers les gens, il souhaite bonheur à tout le monde, il est bien, il tend la main à tout le monde, il soutient tout le monde, etc. Certainement, il aura un cœur apaisé et calme et tranquille, pourra dormir à tête reposée. Donc, on comprend bien ce hadith, il dit qu'Allah Azza wa Jal, donc le prophète dit que Allah Azza wa Jal détient les cœurs des fils d'Adam, donc des créatures, par 2 de ses doigts. Et les détient, puis les gère comme il veut, comme un seul cœur. C'est Allah qui gère ton cœur comme il veut.
Donc, quand toi, tu prends l'initiative de s'être guidé, de te rapprocher d'Allah, Allah guidera ton cœur vers la guidance, orientera ton cœur vers la guidance. Et celui qui prend l'initiative de se faire égarer, de s'égarer et d'égarer, certainement, Allah orientera son cœur aussi vers l'égarement. Dans ce hadith, ça montre aussi le pouvoir d'Allah Azza wa Jal, le pouvoir extrême d'Allah Azza wa Jal, que c'est lui qui détient tout ce royaume, y compris notre petit royaume, une terre, un globe terrestre, un atome dans l'univers, et nous sommes un atome par rapport à la terre déjà. En plus à cela, par rapport à l'explication des deux doigts de Dieu, كيف نفسر مسألة أصابع الله عز وجل؟ عقيدة أهل السنة والجماعة الصحيحة التي تأخذ بمبدأ الأحوط والحيطة، نقول نؤمن بما أثبته الله لنفسه دون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف. Notre base, la base des gens de la sunna, ceux qui suivent le consensus et la umma, dans notre croyance, les bases de croyance, on dit, on approuve ce qu'Allah a prouvé à lui-même sans déviation, chercher à interpréter, sans interprétation, sans déviation, sans ressemblance, sans tomber dans l'anthropomorphisme. C'est-à-dire, on dit que Dieu a deux doigts, ça s'arrête là. Comment ils sont, de quoi il s'agit, on ne cherche pas à comprendre. On ne va pas dire, non, deux doigts veut dire de force, de pouvoir. Ou bien deux doigts veut dire le royaume interprété. Ça, c'est tombé dans le ta'wil, ce qu'on peut appeler le ta'wil. Alors, ça, mes frères et sœurs, les savants de l'époque se sont orientés vers deux grandes écoles. Il y a l'école des savants qui refusent l'interprétation. Quand on dit Dieu s'est établi sur son trône, Ar-Rahman al-Arsh istawa, ou bien d'autres versets, beaucoup de savants ils disent, nous on accepte leurs versets comme tels, sans chercher à savoir le sens direct ou le sens indirect via l'interprétation. Ou tomber bien sûr dans le shirk, le polythéisme, à savoir à tashbih, la ressemblance. Ressembler un élément de Dieu à un élément d'une créature. Bien ça c'est clair que tous les savants refutent, rejettent cela, ça c'est clair. Mais d'autres savants se sont permis de faire quelques ta'wil, quelques interprétations, y compris Ibn Hajar, en explication de Sahih al-Bukhari, et d'autres savants. Mais, merci d'avancer me frère, me dit la mosquée est remplie, mais les savants recommandent qu'on suive le premier avis, c'est d'éviter le ta'wil. Vous savez pourquoi? Sinon on ouvrira la porte à tous les groupes, tous les groupes ethniques, etc., d'interpréter le Coran à leur façon. Et là, certainement, on va se diviser. D'ailleurs, on voit le résultat réel dans notre époque. Beaucoup d'éléments dans la communauté musulmane se sont divisés grâce au ta'wil et à l'interprétation, à une compréhension un peu spécifique du Coran. إذن قال الله عز وجل متحدثا عن قيمة القلب في أكثر من آية قال يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Donc ici un des versets, on a dit 157 versets du Coran qui parlent du cœur. Ici il cite que les cœurs des croyants sont eux qui reçoivent, qui donnent de ce qu'Allah leur a donné. Ils le donnent par piété et par amour et par crainte à Allah Azza wa Jal. Aussi ceux qui adorent Allah Azza wa Jal avec crainte et avec foi et piété. القلوب أيها الإخوة كما يقول ابن القيم 4 أصناف. L'imam Ibn al-Qayyim dit que le cœur est de 4 types. القلب الأول هو قلب تقي نقي فيه سراج منير وهو قلب المؤمن الصالح التقي الوارع أمثالكم إن شاء الله الذي يخاف الله ويصوم رمضان ويتوب إلى الله وينصر المسلمين ويحب المسلمين ويتمنى لهم الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويطيع والديه وما إلى ذلك. Le premier cœur, c'est un cœur saint, pur, illuminé. J'espère que c'est le vôtre, Inch'Allah, mes frères et sœurs. C'est le cœur d'un croyant, d'une croyante qui fait Ramadan, qui fait as-salat, la prière, qui pense à ses frères et ses sœurs, qui leur donne coup de main, qui fait ad-da'wa ila Allah, la prédication, qui leur donne le bien, qui condamne le mal, etc.
وقلب أغلف مظلم. Un autre cœur, c'est un cœur obscur, renfermé sur lui-même. وذلك قلب الكافر, c'est le cœur du non-croyant, du mécréant, de l'infidèle, du kafir. Allah dit وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله على قلوبهم وفي آية بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Donc les croyants, le deuxième cœur, c'est le cœur des non-croyants, ceux qui refusent à se soumettre à Allah Azza wa Jal, les orgueilleux tout simplement, ceux qui refusent le haqq, la vérité, qui est éclatante. Alors Allah les a décrits et ils ont dit nos cœurs sont scellés, Rulf, c'est-à-dire sont fermés, sont scellés. Allah les a maudits à cause, écoutez bien, mais kufrihim, à cause de leur incroyance, ou bien de leur mécréance, on peut dire comme ça. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre un croyant, entre une personne et une autre? Le principal élément, bien facteur de différence, c'est l'iman, c'est la foi, c'est la croyance, je veux dire. C'est la foi et la croyance. Donc, il dit, Allah dit clairement, Allah a maudit ces personnes, donc les infidèles, parce qu'ils ont refusé la foi. Ils sont peu qui croient. والقلب الثالث قلب دخله نور الإيمان وألقى النور بظلاله فيه ولكن عليه ظلمة الشهوات وواصف من الهوى وللشيطان عليه إقبال وإدبار وبينه وبين الشيطان سجال وخصام وصراع وكفاح وجهاد ونضال وهو قلب لا شك المؤمن الضعيف الذي تارة يقوى وتارة يضعف قال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان وهذا للذي يتوب للذي يموت قبل أن يتوب وحين يغرغر يلقى الله عز وجل دون أن يتوب ودون أن يكثر من حسناته على حساب سيئاته. Le troisième cœur, c'est un cœur qui a été touché par la lumière d'Allah Azza wa Jal, mais en même temps qui parfois aussi touché par les obscurités, des tentations et des croyances douteuses et des actions douteuses. Il est en combat entre lui-même et la passion, entre lui-même et le diable, entre lui-même et le démon. Il est en conflit, il est en guerre toujours, il essaie de se remettre, il s'affaiblit, il s'efforce, il s'affaiblit. Ça c'est le cœur d'un croyant standard si vous voulez, c'est-à-dire celui qui est un peu basique, qui n'a pas acquis assez de foi, il est parmi les musulmans simples. Mais Allah quand même nous a avertis de ne pas être comme cela, car Allah a dit comme l'il couvre, le jour de la résurrection sera proche de la mécréance que de la foi. Donc faites attention, c'est important quand même de ne pas être dans la catégorie du troisième type. Et choisir d'être dans le premier type, avoir un cœur sain et pur d'une personne croyante qui tâche de se rapprocher d'Allah matin et soir, de se corriger, d'amplifier sa foi et ses bonnes actions et de diminuer au maximum les mauvaises actions. Qu'Allah nous guide. Amin. On termine par une dernière catégorie, qalbun murtakasun mankous. فذلك قلب المنافق. C'est le cœur qui est rabaissé, le cœur envahi par l'hypocrisie. C'est le cœur de l'hypocrite. عرف ثم أنكر. Il a su, il a vu, il a connu, mais il a rejeté. وأبصر ثم عمي. Il a ouvert ses yeux, mais après les a refermés. قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. والله أركسهم قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أركسهم أي أحبط أعمالهم بما كسبوا وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبتم ويعفو عن كثير أو بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا شك ما تقدمونه لأنفسكم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. استغفر الله.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Donc la quatrième catégorie de frères et sœurs, c'est le cœur d'un hypocrite. C'est celui qui a su la vérité mais l'a rejetée. Il a ouvert ses yeux mais les a renfermés. Et qu'Allah nous protège de ceux-ci, de ceux-là et de ces gens-là. Certainement, mes frères et sœurs. Donc le vrai croyant, tout simplement, c'est celui qui fait en sorte pour purifier son qalb, son cœur, matin et soir, avec tous les éléments qui pourraient nous aider à le purifier afin d'être dans la première catégorie, avoir un qalb salim, c'est-à-dire un cœur sain. C'est ça qui te sauvera au Qiyamah. Donc mes frères et sœurs, il faut faire un effort pour être dans la première catégorie, afin d'avoir un cœur sain et pur. Donc le résumé, mes frères et sœurs, le Coran a mis l'accent sur l'importance du cœur dans son 157 versets. Le cœur est l'organe principal du corps, le cœur est le maître du corps. Purifier son cœur est la première tâche avant de purifier le corps. Si on purifie le cœur en le remplissant par la foi et la bonne croyance authentique réelle, cela se reflète par une bonne pratique et un bon comportement. Par contre, si on commence à pratiquer sans purifier le cœur, on va engendrer une pratique partielle, mais surtout un mauvais comportement. Et cela, certainement, pourrait faire fuir les gens de l'islam. Donc c'est important, ce ramadan est l'occasion pour faire tout afin de purifier son cœur, tout simplement faisant au maximum ces 5 prières à la mosquée, en lisant tout le Coran al-Karim, faire la khatma, en priant tarawih à la mosquée. Il y a des gens, mes frères et sœurs, ça m'étonne. Salam alaikum, alaikum salam. Tu fais tarawih? Non, je fais pas. Tu fais pas tarawih? Ouais, je suis fatigué. Incroyable. Incroyable, et c'est des jeunes bon santé qui gagnent bien leur vie, qui sont stables et qui sont proches des mosquées. Subhanallah. Il préfère aller chez son copain, discuter, manger la zlabia et le qalb et discuter et voir un feuilleton de n'importe quoi et de ces feuilletons qu'on voit dans ces chaînes arabes de n'importe quoi pour faire rigoler les gens. Au lieu d'aller faire tawbah, faire tarawih, prier, pleurer devant Allah, lire le Coran, faire sadaqa, participer à l'iftar, soutenir ses frères, soutenir ses sœurs, encourager la jeunesse à faire Ramadan. Combien de jeunes musulmans ne font pas la prière? Des jeunes garçons, des jeunes filles, des Arabes, des Albanais, des Bosniaques, des Turcs. C'est catastrophique la société. Il ne faut pas être content de notre situation, mes frères et sœurs. Attention! Wallah, c'est triste, on est dans une époque triste. Au moment que toi tu fais ta prière, tu m'écoutes, il y a des centaines de musulmans qui fournissent des filles à Ouchi ou ailleurs, malheureusement. Et nous on ne fait rien. On est content, on est des égoïstes, on pense qu'à soi-même. Et il faut qu'on mette la main dans la main et avoir cette hurqa, ce qu'on parle en arabe, cette chaleur interne, cette préoccupation pour sauver cette Ummah. Sinon vraiment elle partira en perdition. Hier, juste j'ai connu une dame du Kyrgyzstan. Vous savez c'est où se trouve ce Kyrgyzstan? C'est un pays musulman où on voit ces gros savants ont vécu le Bukhari, le Muslim, etc. Donc cette région des Tataristan, etc., c'est des vrais musulmans. Bon, elle s'est mariée avec un Suisse. Musulman? Non. Tu pratiques? Non. Tu fais la prière? Non. Ramadan? Non. Catastrophique. Un autre cas, une Turque, même chose, son copain est un Italien. Musulman? Non. Pratique? Non. Ça fait comment? Amina, Fatima, Aïcha, Khadi. C'est catastrophique. On est hier, même chose. Une d'un pays arabe, sans citer le pays, même chose, va voir la mosquée turque vers l'Asr. Elle descend avec un Italien. Et il ne sait même pas qu'est-ce que c'est l'islam, qu'est-ce que c'est le catholicisme, sans religion. Alors j'aimerais faire le mariage. Quoi, quel mariage? Religieux, quelle religion? Et musulmane, elle ne sait rien, Rahman. Catastrophique. Et puis on se permet de rigoler, d'être content. Wallah, on est dans une situation catastrophique. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on fasse tout, la main dans la main pour conseiller la Ummah. Mais sans violence, avec de la sagesse et avec la coordination et avec l'organisation. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم بلغنا ليله القدر، اللهم بلغنا ليله القدر، اللهم بلغنا ليله القدر. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.